यकीन जाने डॉक्टर साहब, ये इंडस्ट्री के साथ इतना बड़ा जुल्म है सर, मैं बयान नहीं कर सकता। सर इंडस्ट्री आखिरी सांसों पे चल रही है। मैं उस फैक्ट्री को जब देखने गया, उस बाजार में, उस रोड पे 15 से 20 फैक्ट्रियाँ ऐसी थी जो उसने कहा है ये भी सेल हो रही है, वो भी सेल हो रही है। जो उसने नहीं कहा सेल हो रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ था फैक्ट्री बराए फरोख्त। मैंने कहा कि ये किस चीज़ की फैक्ट्री है? उसने कहा ये सारी सिरामिक की फैक्ट्री है। यकीन जाने कि जो रेट हम टेक्सटाइल में जो चीज़ अपनी बनाते हैं, उसका जो रेट्स हम निकालने का सोचते हैं कम से कम प्राइस में, उससे बहुत नीचे प्राइस में चाइना रेट दे देता है। हमसे कोई माल लेने को तैयार ही नहीं है। और जो मजदूर है वो कहते हैं जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। हम कहते हैं फैक्ट्रियों में काम नहीं है। वो कहते हैं जी जितनी आप तनख्वाह देते हैं उतना तो हमारा बिजली का बिल आ जाता है। अब इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात है। मेरी आने वाली हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इंडस्ट्री को बचाएं, इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेजेस दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो मजदूर और गरीब के घर का चूल्हा चलेगा। ये गवर्नमेंट अनाउंस करे कि जिन्नियां कंपनियां अज आईयां ने इस मुल्क 'ਚ काम करती हैं, इलैक्ट्रॉनिक कंपनियां जड़ियां ने वो 1 साल दे अंदर अंदर, ते आटोमोटिव कंपनियां जड़ियां ने वो 3 साल दे अंदर अंदर वो 100% पार्ट्स इत्थे डिवेलप करनगियां और उन्होंने $1 की भी इंपोर्ट की इजाजत नहीं होएगी। अगर तुसीं सिर्फ ये 3 डैम बना लो ना, तो 3 डैम तुहानूं तकरीबन 13,000 मैगावाट बिजली ये राउंड द ईयर देंदे। साडे नाल जिहड़ी सब तो वड्डा हत्थ है ना हो रहा वो ये है कि भावें गौरमेंट जिहड़ी मर्जी पार्टी दी हो, ਜਦੋਂ भी वो स्टेबल होने लगती है ना, ਜਦੋਂ 5-6 GDP ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬੋਟੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਤੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। वो स्टेबिलिटी आन ही नहीं दी गई। जिहड़ी पार्टी क्लेम कर रही है कि असी जित गए और जिन्होंने हुकूमत बनाने की आफर की गई सर, वो मेन लीडर हुकूमत तो लैदा हो गया। सारी दुनिया इस वेले 6 तो 7 सेंट बिजली का रेट है अच्छे डिवेलप्ड मुल्कों। यूरोप शरब में कढ़ के बाकी जो डिवेलप्ड मुल्क ने जी उन्होंने जिन्हों की एनर्जी अपनी नहीं है गई, जो तेल इंपोर्ट करते हैं उन्हों की मैं गल कर रहा। पाकिस्तान ਦੇ तकरीबन 25 सेंट बन जाती। शॉर्ट टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IMF को जान छुड़ानी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। जिस तरह तुसीं ना वापडा के बिलों का कहा वे, इलैक्ट्रिसिटी के बिलों के जोड़े चार्जिज जोड़े ना वो वधा रही है गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान। उस तो बाद जोड़े सीवरेज तो वाटर वाले ने ना वो ध्यान नहीं गया, वो भी वधन डे हुए नाल नाल। वो तुहाडा बिल कभी तुहाडे हत्थ च आया ना तो जो पिछों 200 या 300 होंदा सी ना वो तकरीबन 1000, 2000, 2500, 3000 तक चला गया। आम बंदा जो छोटी टूटी लवाई हुई है ना वो 3000 रुपया वो देगा, पानी पीवेगा, घर के खर्चे पूरे करेगा, बिजली चलाएगा। उस तो बाद गैस सूई गैस जो ना चलो सर्दियों का महीना तो लंघ गया, गर्मियों के जोड़े अगों रोज़े आ रहे हैं वो लोगों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाना है। यदी वजह जो मिडल क्लास तबका जोड़ा ना खासकर मेरे नाल दे वो बिल्कुल पिस गए हैं। वो वजह 40, 45, 50, 60, 70 हज़ार कमाने वाला बंदा जोड़ा ना वो अपने अखराजात पूरे करेगा, बच्चों की फीस देगा, दुध देगा, कि फीसा देगा, कि बिजलियाँ के बिल देगा। बिजली के बिल जोड़े अगों वधन जा रहे हैं, जो तुसीं हुण कहा वे वो अगर इसे तरतीब नाल वधदे रहे कि जी नवीं गौरमेंट आ रही है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਚਮਚੋਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ IMF ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿल्कुल पिस के रह जाएगा। गवर्नमेंट ने एक नया जो बम गिरा दिया 60% गैस के बढ़ने का, उससे आवाम आगे बड़ी परेशान थी। गैस आती नहीं घरों में, एक तो लोड शेडिंग होती रहती है, इतनी रात को भी लोड शेडिंग होती है, दिन के टाइम भी लोड शेडिंग, और बिल इतने ज़्यादा तो बंदे को समझ ही नहीं आती कि बंदा किधर जाए। आमदनी आवाम की कम है और ना ही इतने अखराजात इतने आवाम के हैं कि जितने उनको बिल आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, घर वाले भी परेशान है, कमर्शियल लोग भी, जितने भी लोग हैं इस वक्त परेशान है गैस के बिलों की वजह से। तो ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये बिल की समरी जो है ये वापस लें, ताकि आवाम की पहुंच में ये गैस के बिल भी आ सकें। ये गवर्नमेंट ने 60% जो है ना वो गैस के बिल दोबारा बढ़ा दिए हैं। पहले अवाम की जो है आमदनी बड़ी कम है और उस पर ये मज़ीद एक गैस बम जो है ना वो अवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। और पहले ही जो है इतने बिल नहीं लोगों से अदा किए जाते, पहले लोग खाने पीने से परेशान हैं, बाकी चीज़ों से परेशान हैं, इंडस्ट्री के भी बड़े बुरे हालात हैं। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे, महंगाई से और बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये फिल-फौर ये जो इन्होंने गैस बम गिराया है और इसको फिल-फौर इसको वापस लिया जाए। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा बाज़ार के अंदर। तो इसको बराए करम इसको वापस किया गया। आवाम इस तरह नहीं चल सकते। अगर इसको वापस ना किया गया तो हम सड़कों पे आने पे दोबारा मजबूर होंगे। ताजर बरादरी भी इस पर बहुत परेशान है और सरापा एहतजाज है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਤਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ इस गरीब आवाम का कोई सोचो, इस गरीब आवाम के उत्ते कोई हाथ रखो कि इस गरीब आवाम जी है सकून का साह लै सके। इन्होंने लीडर ने गरीब आवाम का साह खुशक कर छड़िया है। साह लैन वास्ते इन्होंने सहारा लेना पैंदा है। खुदारा इन्होंने मजलूम लोगों के उत्ते तरस खाओ, खुदा का वास्ता जे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਬਚਾਉਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਭ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਨਤ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 50-60 ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ GD ਰੋਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਨ, ਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1-2 ਮੈਰਿਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 400-500 ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਬਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਫੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਡਾਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਾਲਿਆ। ਐਸੇ ਬੰਬ ਰਾਤ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਦੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ 10,000 ਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, 40,000 ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਚਲਾਉਣੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਸੂਸੀ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਕਿ 200-250 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1000-1200 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ 1000-1200 ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। 400-500 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਸ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਲਬ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 12 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੱਸੋ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਢੋਦੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਟਲਿੰਗ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ। ਨਾ ਮਾਰੋਗੇ ਸਲੋ ਪਾਇਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੋ ਰਿਹਾ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਫਰੋਨ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝੋਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कम अज़ कम ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ है इन्हू ख़त्म करना चाहिए। आपने मौजूदा हालात के मुताबिक इवन कोशिश की है लोगों की राय लेने की। मैं इससे बड़ा आपसे खुश हूँ, आपकी मेहरबानी है। ये बिल जो हमारे अभी सुई गैस का 65% अपना 65% बढ़ा है, ये बिल नहीं बढ़ा। ये समझो जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चल रही है ना वो उसको ब्रेक लगाने लगनी है। ये सारी जो हमारी जो कास्ट है, अब आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, बर्तनों की, टेक्सटाइल की या प्लास्टिक इंडस्ट्री में या लेदर इंडस्ट्री में, ये जितने भी है पेंट इंडस्ट्री है, इसकी सब फैक्ट्रियों पे असर होना है। गैस इस्तेमाल होती है। जब ये बढ़ना है, पहले ही लोगों की कास्ट जो है अपना कवर नहीं हो रही, ये कैसे सर्वाइव करेंगी फैक्ट्रियाँ। ये तो फैक्ट्रियाँ बंद करने का ऐलान है। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, उसका मुतबादल ये उन्होंने किया है कि जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो बंद हो जाए। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आज ना 2-4 हफ्ते में या अगले हफ्ते में फैक्ट्रियाँ बाकी जो थोड़ी बहुत चल रही थी वो चलती रह जाएंगी। तो मियाँ साहब अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो गरीब आदमी किधर जाएगा, बेरोज़गारी फैल जाएगी। जो फैक्ट्री मज़दूर हैं, सनती मज़दूर जो हैं, जो जाके फैक्ट्रियों में काम करते हैं बेचारे, वो कहाँ से खाएंगे। ये तो देखो ना, ये जो लोग फैसले कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, सियासी लोगों के तो बस में ये बात ही नहीं है। हाँ। ये ऊपर जो IMF की या IMF के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो कर रहे हैं। हाँ। उनको इस बात से गर्ज नहीं है क्या है। ये तो ऐसे को पाकिस्तानी माइंड का बंदा बैठा हो वो कहेगा कि यार हमारे जो लेबर है, जो गरीब आदमी वो कहाँ चलेगा। एक फैक्ट्री में 300 400 लोग मुलाजम थे, बल्कि 1200 से 400 आए थे। अब 400 पे कल मेरी बात फैक्ट्री से हो रही थी, सुपरवाइजर से कहता सिर्फ 200 बंदा रह गया। हाँ। पिछले साल इन्हीं दिनों में सेंट्री की फैक्ट्री है, 1200 प्लस मुलाजम था, अब उसी फैक्ट्री में 200 मुलाजम है। हाँ। ये जो अपना 12,000 बंदा गायब हुआ है, वो उसका अपना कहाँ चलेगा ये सारा। वो आम आदमी कामन आदमी पैसे खर्च करता सी, कोई 4 पैसे धी पुत्र की शादी दे, कोई आदर बार की कोई साई तो करता सी। वो सफर भी नहीं रह गया। और सिर्फ 25,000 रुपये बिल दे, वो 10,000 8,000 रुपये की रोटी जी उन्हें सारे महीने आ भी खानी है, अपने हलवा भाव खानी है, अपने बच्चे ने खिलानी है। ऐसे ही स्लो पाइजन दिता जा रहा है। आवाम के गले फंदा डाल के ना उन्होंने मारने की कोशिश की जा रही है। और सीधा एटम बम तो बड़ा है बंबे, जिन्ना लोग रोज़ मर रहे हैं और उन्होंने मरण वाले परवाह ही नहीं। वो अपनी याशियाँ तलाशियाँ तलालियाँ रोज़ आवाम कभी किस बहरान कभी किस बहरान कभी किस बहरान ही लगे हुए हैं। उन्होंने पता ही नहीं आवाम मर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वालिओ, साडे प्यारे पाकिस्तान दे विच इंतहाबात दा अमल बखैर खूबी बहफाजत अमनो अमान दे नाल मुकम्मल हो चुकिया है। प्यारिओ,
ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ 12-14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਡਿਆਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਹੀ IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਾਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਬਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਓ ਹਰਫਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਓ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਫੈਸਲ ਅਯੂਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਸ਼ੇਖ ਫੈਸਲ ਅਯੂਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा सर, ये दसो कि साढ़े माशाअल्लाह सारे सियासी कायदीन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਖਲਸ ਨੇ। ਸਾਰ नवाज लीग का भी यही दावा है कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर देंगे और खुशहाली की जानिब लेके जाएंगे। ਇਹੋ ਹੀ ਸਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ PTI ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਰਾਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 65% ਗੈਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚੋਗੇ? बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है कि जैसे पिछले 15 दिन में 2 दफ़ा बिजली के रेट्स बढ़े हैं सर, और ये जो कल 65% मज़ीद गैस के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। सर यकीन जाने डॉक्टर साहब, ये इंडस्ट्री के साथ इतना बड़ा जुल्म है सर, मैं बयान नहीं कर सकता। सर इंडस्ट्री आखिरी सांसों पे चल रही है, हकीकत बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई 8-10 दिन पहले
इलेक्शन से 2 दिन पहले मुझे कोई प्रॉपर्टी डीलर कहने लगा कि शेख साहब एक फैक्ट्री सेल हो रही है, आपने लेनी है। मैंने कहा यार दिखाओ। मैं उस फैक्ट्री को जब देखने गया, उस बाजार में उस रोड पे 15 से 20 फैक्ट्रियाँ ऐसी थी जो उसने कहा है ये भी सेल हो रही है, वो भी सेल हो रही है। जो उसने नहीं कहा सेल हो रही है उसके ऊपर लिखा हुआ था फैक्ट्री बराए फरोख्त। मैंने कहा कि ये किस चीज़ की फैक्ट्री है? उसने कहा ये सारी सिरामिक की फैक्ट्री है। उसके बाद अब आ जाए आप टेक्सटाइल की तरफ। यकीन जाने कि जो रेट हम टेक्सटाइल में जो चीज़ अपनी बनाते हैं उसका जो रेट हम निकालने का सोचते हैं कम से कम प्राइस में, उससे बहुत नीचे प्राइस में चाइना रेट दे देता है। हमसे कोई माल लेने को तैयार ही नहीं है। और जो मजदूर है वो कहते हैं जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। हम कहते हैं फैक्ट्रियों में काम नहीं है, वो कहते हैं जी जितनी आप तनख्वाह देते हैं उतना तो हमारा बिजली का बिल आ जाता है। बिल्कुल ऐसा। अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात है। मेरी आने वाली हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इंडस्ट्री को बचाएं, इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेजेस दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो मज़दूर और गरीब के घर का चूल्हा चलेगा। जब मज़दूर के घर का चूल्हा जलेगा तो फिर सारे मामले हल होने की तरफ आएंगे। लेकिन वो तब ही चलेगा ना जब मैं फैक्ट्री चलाऊंगा। अगर मेरी फैक्ट्री 12 घंटे चलती है तो मैं 8 घंटे चला रहा हूँ, वो भी आधी, कभी वो भी नहीं, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर साहब बड़ी प्रॉब्लम वाली सीन हुए हुए हैं। यकीन जाने रॉ मटेरियल के रेट इतने हैवी प्राइस हो गई है रॉ मटेरियल की। उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, डाइंगों के रेट बड़े इंक्रीज हो गए हैं। अब जो एम्ब्रॉयडरी होती है टेक्सटाइल में, धागे के रेट बढ़े हैं। कोई चीज़ काटेज इंडस्ट्री वाला तो बिल्कुल आप ये समझे कि बेचारा बस अल्लाह ना करे ऐसे हो, जैसे को थोड़ी देर और ऐसे होगा ना तो छोटी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी मुकम्मल। बहुत सी हो गई हैं। नहीं हो गई है, मैं कह रहा हूँ मुकम्मल बंद हो जाएंगी। डॉक्टर साहब यकीन जाने कि कोई किसी भी हार्डवेयर के हवाले से आप आ जाएं, आप सिरामिक में आ जाएं, आप डॉक्टर साहब मेलामाइन में आ जाएं, किसी भी चीज़ में आ जाएं, हर चीज़ अगर कोई चला रहा है तो उसकी प्राइस कॉस्ट इतनी उसको आ रही है कि उसकी आगे जो है परचेज करने के लिए बाहर ही नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मार्केटों में हम जाते हैं सर्वे करते आप देखें, आखिरी उम्मीद है लोगों को कि ये अब गवर्नमेंट चेंज होगी तो इन्होंने कहा होगा कि हम बड़ा कुछ डिलीवर करेंगे। अल्लाह करे ये कुछ दें, इंडस्ट्री को कोई पैकेजेस दें, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करें तो डॉक्टर साहब हालात बेहतर हों। अगर अनफॉर्चुनेट ये ना इंडस्ट्री चली, हालात बेहतर ना हुए तो फिर तो बड़ी। शेख साहब ये बताएं कि जब तक, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, लेकिन ये भी आप लोग ही फरमाते हैं और मईशतदान भी यही कहते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो तो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं हो सकता। तो आप ये जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने वाली है जी, क्या आप ये समझते हैं कि ये सियासी हवाले से मुस्तहकम हुकूमत होगी और ये मुस्तकबिल करीब में कुछ डिलीवर कर पाएंगे, कुछ मुल्क की खिदमत करेंगे, कुछ सनत और अरफत जो है इसको चला पाएंगे? अच्छा, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये लोग जो भी हैं जैसे भी आ रहे हैं जी ठीक है, लेकिन ये कुछ डिलीवर करें, ये कुछ डिलीवर करें, क्योंकि ये अब गवर्नमेंट करने जा रहे हैं। अगर ये डिलीवर ना करेंगे तो डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नहीं सर, हमारा मुल्क तो चल रहा है ना IMF के हुक्म पे। तो IMF वाले जो है, मैं लोगों की बात नहीं करता, जो शख्सियात हुकूमत में आ रही हैं ना उनकी बात नहीं। देखना तो ये है कि वो पंजाबी च साढ़े आखदे ने भी छाबे जी कुछ नहीं तो मैं तुहानू वंडा की। तो हमारे पास सब्सिडियां मजीद दे के पैसे तो है नहीं। अभी 6 बिलियन जो आ रहा है, जिसकी अभी बात हो रही है IMF देने के लिए जा रहा है, उसके साथ पता नहीं कौन कौन सी मजीद शराइत आएंगी
और मजीद महंगाई हो जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है मजीद महंगाई नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि कोई ये गवर्नमेंट समझती है कि ज़्यादा सख्त शराइत जो है वो नहीं तय करेंगे। देखें, ये तो डिलीवर करने आए हैं। अगर ज़्यादा सख्त शराइत ये तय करेंगे तो फिर डिलीवर क्या करेंगे? डिलीवरी नहीं हो सकती। ये डिलीवर करें, जैसे भी करें, बिजनेस कम्युनिटी को ये पैकेजेस ज़रूर दें। इंडस्ट्री चलनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ इंडस्ट्री चलेगी, मजदूर के घर चूल्हा जलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, ट्रेडर ट्रेड करेगा, तो फिर इंशाल्लाह शायद कोई खुशहाली आ जाए। अगर डॉक्टर साहब इंडस्ट्री के लिए कुछ ना किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्यारे वेखਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਫੈਸਲ ਅਯੂਬ ਹੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਹਰਫਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਜਣ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਰੂਫ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਹੈ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਤਾਜ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਬਾਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਭਾਵੇਂ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਮੁਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਲਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੈਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੋਈ 3-4 ਲੋਕਲ ਮੁਇਸ਼ਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ IMF ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਮੁਇਸ਼ਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਇਦਰਾਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਤੇ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IMF को जान छुड़ानी। वाह, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। वाह, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਖੁਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। वाह, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। अपनी सियासत है ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਕਿਆ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਮੁਸ਼ਤ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਸਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਇੰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 100% ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1 ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਡਾਲਰ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਘਟੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਲਾਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀਆ, ਹੁੰਡਾਈ ਨੇ, ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਤੋਂ 25% ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 100% ਲੋਕਲ ਹੋਵੇ ਔਰ 25-30% ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਨੇ, 3 ਡੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਡੈਮ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ 3 ਡੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਈਅਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਈਅਰ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤਰਬੇਲਾ ਮੰਗਲਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਹ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨ, ਸਾਲੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ,
ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ਮੈਗਾਵਾਟ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲਾ ਫੂਕਣਾ। ਤੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਫ੍ਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬੂ ਹਾਲ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਾਮੇ ਉਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਡਿਆਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ